success is the result of vision, dedication, and collective effort. As we celebrate our 8th College Day, we proudly present prestigious recognitions that highlight our institution's commitment to excellence. I respectfully invite our chief guest, Dr. Velu Rajesh Kannan, to present the following award. Among hundreds of universities, colleges, and institutions across the nation, it is a matter of immense pride that our college alone has been honored with the MongoDB Skilling Excellence Award 2025 in collaboration with ICT Academy. I request Sir to present the award to our College Secretary, Reverend Sister Ambrose Mary, and our respected Principal, Dr. S. Gayatri. Give a round of applause, students. Next, I invite our guest speaker, Colonel Shanti Periyaswamy, retired Army officer, to kindly present the following award. Our institution is also proud to be recognized as a Center of Excellence for Youth Empowerment by the Infosys Foundation and ICT Academy state level under the Finishing School for Employability program. Receiving the prize are our College Secretary, Reverend Sister Ambrose Mary, and Principal, Dr. S. Gayatri. These awards reflect our institution's dedication to skill development, employability, and academic excellence. Behind every successful institution stands a team of dedicated educators who shape minds, guide futures, and uphold the values of the institution with passion and commitment. And now, it is time to celebrate those inspiring individuals. We now move on to the Staff Awards, where we honor the remarkable constitutions. Excellence is not a single achievement, but a habit of dedication. Now, receiving the Achiever Award, Dr. S. Shanmugam from the Department of English. Give a round of applause. Receiving the Achiever Award, Mr. M. Aravari from the Department of Tamil. A woman's determination turns challenges into achievements. Her passion and hard work light the path for others. The award honors her excellence and inspiration. I invite Dr. B. Sudha from the Department of Tamil to receive the Women's Achiever Award. Following her, Mrs. S. Aarti from the Department of Tamil. Receiving the Women's Achiever Award, Mrs. S. Aarti from the Department of Tamil. Dr. P. Agalya receiving the Women's Achiever Award from the Department of Tamil. Dr. N. Radhika receiving the Women's Achiever Award. Ms. V. Maheshwari from the Department of Tamil receiving the Women's Achiever Award. Give a round of applause to Dr. S. Roslyn Mary receiving the Women's Achiever Award from the Department of Tamil. Ms. V. Logita receiving the Women's Achiever Award from the Department of Tamil. Give a round of applause. Excellence in education creates a lasting impact beyond classrooms. Now I invite Dr. R. Suganya
to receive Mentorship Excellence Award and National Educational Distinction Award. Empowered women create empowered communities. The award honors a woman whose actions have made a lasting impact. Receiving the Women of Impact Award 2026, Ms. A. Anandi from the Department of Chemistry. Cheer them up with a round of applause. Ms. A. Sivagama Sundari from the Department of Mathematics. Ms. R. K. Ashmita from the Department of Physics. Receiving the Women of Impact Award 2026, Ms. J. Jerin Annie from the Department of Computer Science. Great institutions are built by those who serve with passion and integrity. We celebrate your excellence in service. Now, receiving the Staff Excellence in Service Award 2026, I invite Dr. S. Usha from the Department of Mathematics to receive her award. From the Department of Chemistry, receiving the Staff Excellence in Service Award 2026, I invite Dr. G. Tilagam. Through dedication to discovery and a passion for knowledge, the award proudly recognizes outstanding excellence and contribution to the world of research. I invite Dr. A. Anushya from the Department of Botany for receiving the award, Research Excellence Award. Through dedication to discovery, from seeds of labor grows this perfect yield, a century of success in every heart. The masters of the craft within the field, where every finish is a brand new start. Now arriving the starts with 100% result with the students. Dr. P. Brinda from the Department of Commerce. Ms. M. Roslyn Arogyameri from the Department of Commerce. From the Department of Commerce, now receiving the award, Ms. M. Roslyn Arogyameri. Let's cheer for Mrs. K. Satya from the Department of Commerce, who is receiving the staff of 100% result. From the Department of Commerce with Computer Application, let's invite Mrs. C. Subha, who is receiving the 100% result. From the Department of Commerce with Computer Application, receiving the 100% result award, Ms. S. Hema. From the Department of English, receiving the 100% result award, Ms. K. Karpagam. From the Department of Tamil, receiving the 100% result awards are Mr. M. Aravari. Dr. B. Sudha from the Department of Tamil.
Dr. P. Agalya from the Department of Tamil receiving the 100% Results Award. Ms. V. Maheshwari from the Department of Tamil receiving the 100% Result Award. Give a round of applause. From the Department of Mathematics, I invite Dr. S. Usha to receive the award. Ms. A. Sivagama Sundari from the Department of Mathematics. Mrs. P. Malavadi from the Department of Mathematics. From the Department of Physics, I invite Mrs. D. Nagalakshmi, who is receiving the 100% Staff Result Award. Ms. M. Saranya, who is receiving the award from the Department of Physics. From the Department of Botany, I invite Dr. A. Anushya to receive the award. From the Department of Zoology, I invite Dr. U. Satya to receive the honor. From the Department of Zoology, I invite Dr. R. Geeta to receive the honor. To receive the 100% Result Award from the Department of Computer Science, I invite Sister Amalor Pavameri. From the Department of Computer Science, Mrs. D. Aishwarya, who is now receiving the 100% Result Award. Now receiving the 100% Attendance Award presented to Ms. C. Pradeepa from the Department of Fashion Technology and Costume Designing. We are delighted to share yet another proud achievement of our talented students. The PG Department of English have secured the overall championship at LitFest 2025, the literary event conducted by Bonseckers College for Women, Tanjavur on 17 February 2026. Receiving the award are the students who participated and the staff members who encouraged the students to participate. The PG Department of Computer Science students have brought laurels from Tamaravel Uma Maheshwarar Karandai Arts College in state level technical meet held on 25th February 2026. Success isn't always about greatness, it's about consistency. Thank you for the staffs and the students who received the award. Thank you, dignitaries, for presenting the awards. Thank you. Thank you, dignitaries and awardees, to grace this occasion. மேடையில் மலரும் கலை, வசனங்களில் உயிர் ஊறும், விழிகளில் உணர்வு ஊறும், மனதில் மலரும் உணர்வின் மொழியினை சொல்லாலும் செயலாலும் சேர்த்து பேசும் கலை. சமூகத்தின் சிந்தையை மாற்றி நிற்கும் பாத்திரங்கள் பல வந்த கதையை கூறும். பார்வையாளன் மனதில் நினைவாய் நிற்கும் சிந்தனை விதைகள் உள்ளத்தில் வளரும். தமிழ் புலவர் மரபை தாங்கும் மேடை சிறைச்சாலை பாடசாலையாக மாறியதை எடுத்துரைக்கும் உன்னத கதை.
காலம் கடந்தும் வாழ்வது இது. மன்னியுங்கள், மன்னிக்கப்படுவீர்கள். மறப்போம் மன்னிப்போம் என்ற மானிட மாண்பை வெளிப்படுத்தும் நோக்கில் கலைவாணன் நாடகத்தினை அரங்கேற்ற வருகின்றனர் எமது கல்லூரி மாணவிகள். கலைவாணன் தமிழ் நாடகம், மதுரை வீதி. என்னையா விஷயம்? எல்லாரும் ஏக குதூகலத்துடன் கிளம்பி விட்டீர்கள் போல் இருக்கிறதே. ஆமாம், குதூகலப்பட வேண்டிய நாள் தான் இது. புகழேந்தி புலவரை போன்ற ஒப்பற்ற பெரியோர்களை தரிசிக்கும் நாள் நமக்கெல்லாம் திருநாள் அல்லவா? தடை என்ன? இனி நம் பாடு வேட்டைதான். கொஞ்ச நாளைக்கு இலக்கிய விருந்துக்கு பஞ்சமே இல்லை. மதுரை தமிழ் சங்கம். வாழ்க தமிழ்நாடு! வாழ்க வாழ்க! வாழ்க தமிழ்வேந்தன்! வாழ்க வாழ்க! வாழ்க செந்தமிழ் புலவர்கள்! வாழ்க வாழ்க! புலவர் சிகாமணியே, வருக வருக. செந்தமிழ் புலவராகிய தம் வருகையால் யானும் எம் நாட்டு மக்களும் அளவற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். தமிழ் தாய்க்கும் தமிழ் மன்னருக்கும் தமிழ் புலவர்களுக்கும் தமிழர்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம். தமிழ் மன்னரின் வேண்டுகோளை தமிழ் தாயின் கட்டளையாக ஏற்றுக்கொண்டேன். பண்டைய பெருமை மிக்க தமிழ் சங்கத்தை தரிசிக்கும் பாக்கியம் கிடைத்த இந்நாளே என் வாழ்நாளில் கிடைத்ததற்கரிய திருநாளாக நினைத்து பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உறையூர் குலோத்துங்க சோழன் அரண்மனை. உதயனரே, அரசர் சில நாட்களாகவே ஏதோ நிம்மதியற்றவராய் காணப்படுகிறார். காரணமும் தெரியவில்லை. தெரியாமல் என்ன, எல்லாம் தெரியும். அவராக எதையும் சொல்லாத போது நாம் என்ன செய்ய முடியும்? தந்தையார் விக்ரமசிங்கரின் மறைவுதான் அவர் வருத்தத்திற்கு காரணமாயிருக்கலாமோ? இருக்கலாம். ஆனாலும் அதைவிட முக்கியமான வேறொரு காரணமும் இருக்கலாம் அல்லவா? அப்படி வேறெந்த காரணமும் இருப்பதாக தெரியவில்லையே. உங்களுக்கு அதை பற்றி ஏதேனும் தெரியுமா? எனக்கு மட்டும் என்ன, எல்லோருக்குமே தெரிந்த விஷயம்தானே. தக்க பருவம் வாய்ந்த வாலிபர்களுக்கு காலாகாலத்தில் நிகழக்கூடிய நினைவுகளே அவர் சோர்வுக்கும் நிம்மதி குறைவுக்கும் காரணமா இருக்கலாம் அல்லவா? காதல் நினைவுகளா? உதயனரே, நீங்கள் என்ன விளையாட்டாக சொல்கிறீர்களா அல்லது? விளையாட்டு ஒன்றுமில்லை, உண்மையாகத்தான் சொல்கிறேன். அரசரின் வாழ்க்கையில் இதுவரை அத்தகைய சந்தர்ப்பமே நிகழ்ந்ததில்லையே. எத்தகைய சந்தர்ப்பம் நிகழ்ந்ததில்லை என்று சொல்கிறீர்கள்? அவர் எந்த நாட்டு அரசகுமாரிகளையும் பார்த்ததும் இல்லை, பழகியதும் இல்லையே என்றேன். அரசகுமாரிகளை பார்த்தும் பழகியும் இல்லாவிட்டாலும் அரசகுமாரர்களுக்கு காதலே உண்டாகாதா என்ன? காணாத கண்ணியின் மீது காதலா? கன்னியை தான் காணாவிடனும் நம்ப தகுந்தவர்களால் கன்னியின் எழில் குணம் முதலிய பெருமைகளை கேட்டும் காதல் கொண்டிருக்கலாம் அல்லவா? அப்படியானால் அவராகவே தமக்கு மணமகளை தேர்ந்தெடுத்து விட்டார் என்று சொல்லுங்கள். ஆமாம், நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகுதான் எனக்கும் அது தெரியும். ஓஹோ, அந்த பெண் யார்? மதுரை கருணாகர பாண்டிய மன்னனின் புதல்வி குணவதி. அழகில் திருமகளையும் கல்வியில் கலைமகளையும் நிகர்த்தவளாம். அவளை அன்றி வேறு யாரையுமே மணப்பதில்லை என்று தீர்மானமா. இதை பற்றி உங்களிடம் நேரிலேயே சொன்னாரா? ஆம், நேற்று தான் என்னிடம் சொன்னார். அரசே வணக்கம். சோழவேந்தருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். நீங்கள் வந்து அதிக நேரமாகிவிட்டதா? இல்லை அரசே, நாங்கள் இப்பொழுதுதான் வந்தோம். தாங்கள் சீக்கிரம் வந்து விடுவீர்கள் என்று எதிர்பார்த்தே
நாங்கள் வந்ததை தெரியப்படுத்த ஏற்பாடு செய்யவில்லை அரசே. நானும் இத்தனை நாளிகை வரை இங்கேதான் இருந்தேன். மனம் நிம்மதி இல்லை, பொழுதும் போகவில்லை, உங்களையும் காணவில்லை. பிறகுதான் அப்படி கொஞ்சம் பூங்காவை சுற்றி பார்த்து விட்டு வருகிறேன். உங்கள் மன நிம்மதிக்கு மருந்து கொடுக்கத்தான் உதயனர் பூரண பொறுப்பேற்று கொண்டிருக்கிறார் போல் இருக்கிறதே. புலவரே, தாங்கள் சொல்வது என்னவென்று எனக்கு விளங்கவில்லையே. விளங்கவில்லையா? நேற்று உதயனரிடம் என்ன சொன்னீர்கள்? அதை உங்களிடமும் சொல்லிவிட்டாரா? அரசே, அது முன்னரே தங்கள் தந்தையரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மணமகளே ஆகும். அவர் இருக்கும் போதே தங்கள் திருமணத்தை முடிக்காமற் போனது துர்பாக்கியமே. என்றாலும் எப்படியும் அவர் விருப்பப்படி தங்களுக்கு பாண்டிய மன்னரின் புதல்வியை மனம் புரிவிக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் விருப்பம். ஆகையால் நாளையே உதயனரை அனுப்பினால்? இல்லை இல்லை, தங்களால் தான் இக்காரியத்தை முடிக்க முடியும். அரசே, புலவரையை அனுப்புங்கள். நிச்சயம் வெற்றியுடன் திரும்புவார். ஆம், இது உங்களால் தான் முடிய வேண்டும். நீங்கள் தான் போக வேண்டும். காரியத்தையும் முடித்து கொண்டு வர வேண்டும். அப்படியே ஆகட்டும். நானும் மதுரைக்கு போக வேண்டும் என்றுதான் இருந்தேன். இத்துடன் அந்த வேலையும் முடியும். அதென்ன வேலை என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாமா? இதை உலகமே அறிய வேண்டியதுதானே. அங்கே புகழேந்தி என்றொரு புலவர் இருக்கின்றாரே, அவரை உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆம், அவரை பற்றி மூதாட்டி ஔவையார் கூட ஒரு சமயம் புகழ்ந்து பேச கேட்டிருக்கிறேன். ஆம், அந்த ஔவையார் யாரைத்தான் புகழ்ந்து பேசவில்லை? புகழேந்தியா, புகழேந்தி. பாண்டியனின் கொலுமண்டபம். அரசே வணக்கம். உறையூர் குலோத்துங்க சோழரின் அரசவை புலவர் ஒட்டக்கூத்தர் தங்களை காண வந்திருக்கிறார். அப்படியா? அமைச்சரே, அவரை தக்க மரியாதையுடன் அழைத்து வாருங்கள். உத்தரவு அரசே. பாண்டியபதியே வாழ்க. தங்கள் வரவு நல்வரவாகுக. புலவர் பெருமானே, இவ்வாசனத்தில் அமருங்கள். தாங்களும் தங்கள் நாட்டு மக்களும் மன்னரும் நலம்தானே? எல்லோரும் நலமே. தாங்களும் தங்கள் நாட்டு மக்களும் நலம்தானே? ஆம், தங்களின் போன்ற பெரியோர்களின் ஆசையால் எல்லோரும் நலமே. புலவரே, தாங்கள் வந்த காரியத்தை சொல்லுங்கள். அரசே, எங்கள் அரசர் குலோத்துங்க சோழ மன்னருக்கு தங்கள் புதல்வி குணவதியை திருமணம் செய்விக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் விருப்பம். இதற்கு தங்கள் விருப்பத்தையும் சம்மதத்தையும் பெற்று வரவே அரசர் எம்மை அனுப்பியுள்ளார். தங்கள் விருப்பம் என்னவென்பதை? புலவரே, மிக்க மகிழ்ச்சி. இதில் என் விருப்பம் தெரிந்து கொள்ளும் முன் மணமகளின் விருப்பத்தையும் மணமகளது தாயின் விருப்பத்தையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா? அரசே, இதற்கெல்லாம் பெண்களின் விருப்பத்தை கேட்டே நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முடியுமா? மேலும் வெளியுலகம் இன்னதென்று தெரியாது கூண்டு கிளி போல் அந்த புறத்திலேயே கட்டுண்டு கிடக்கும் பெண்களுக்கு சோழ நாட்டின் வளம், சோழனின் வீரம், அவனது ஆட்சித்திறன், மற்றைய பெருமைகள் அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் ஏது? புலவரே, பெண்களை கூண்டு கிளி போல் அடைத்து வைத்து வெளி உலகம் தெரியாது நடத்துவது எங்கள் நாட்டு வழக்கம் அல்ல. பாண்டிய நாட்டு பெண்மணிகள் சமயம் நேரும் போது வாளும் வில்லும் எடுத்து வீர போர் புரிந்து வல்லரசுகளில் வெல்லும் திறம் படைத்த வீராங்கனைகள் என்பது நினைவில் இருக்கட்டும். அது மட்டுமல்ல, கலைத்திறனிலும் பொது உலக ஆராய்ச்சி அறிவிலும் இவர்கள் மற்ற நாட்டு மங்கையர்களுக்கு இழைத்தவர்கள் இல்லை என்பது நினைவில் இருக்கட்டும். மிகவும் நல்லதாயிற்று. அத்தகைய அணங்கை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் அரசனின் ஆசை. சோழ நாட்டின் ஒரு முக்கிய வீதி. அண்ணே, இங்க என்ன விசேஷம்? எங்க பார்த்தாலும் ஒரே தோரணங்களும் வாழை மரங்களும் கட்டியிருக்கு. யானைகளும் குதிரைகளும் ரதங்களும் ஜனங்களும் கூட்டம் கூட்டமா கும்மாளம் போட்டுக்கிட்டு போறாங்க. விஷயம் என்னன்னு ஒண்ணுமே புரியலையே. நாளைக்கு இந்த ஊரு மகாராஜாவுக்கு கல்யாணமாம். அதற்காகத்தான்
சாப்பாடும் பணமும் காசும் துணிமணியும் நகையும் நட்டுமா ஏராளமா வாரி வாரி இறக்கிறாங்களாமா. தெரிஞ்சுதா விஷயம்? ஓ அப்படியா? பாண்டியனின் அரண்மனை. அரசே வணக்கம். இன்று காலையிலிருந்தே மகாராணியும் இளவரசியும் அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள். நாங்கள் எவ்வளவு தேற்றியும். என்ன அழுகிறார்களா? ஏன் அழ வேண்டும்? சரி, நீ போய் அவர்களை அழைத்து வா. உத்தரவு அரசே. பேதைகள், இந்த பெண்களின் குணமே இப்படித்தான். எப்பொழுது துக்கப்பட வேண்டும், எப்பொழுது மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்ற வித்தியாசம் கூட தெரிவதில்லை. ஆம் அரசே, இது இயற்கைதான். சொர்க்க போகத்தில் திகழும் மணவாளனை அடைய பெற்றாலும் கூட பெற்றோர்களை விட்டு நீங்கும் போது பெண்கள் வருந்தாமல் இருப்பதில்லை. காரணம், பெண்கள் அன்பின் அவதாரங்கள் அல்லவா? குணவதி, இது என்ன பேதமை? கலையறிவி மிக்க நீயா இப்படி கவலை கொள்வது? பெண்கள் என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு பெற்றோர்களை பிரிந்து கணவன் வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டியவர்கள் தானே. இதற்காகவா சிறு குழந்தை போல் அழுவது? அழாதே அம்மா, குணவதி அழாதே. இளமை முதல் பிரிந்தறியாத நான் உங்கள் எல்லோரையும் எப்படி பிரிந்து இருப்பேன்? அப்பா, நான் ஒன்று கேட்டால் தருவீர்களா? உனக்கு என்ன வேண்டுமானாலும் கேள், தருகிறேன். உனக்கு இல்லாததா? உண்மையில் நான் எது கேட்டாலும் தருவீர்களாப்பா? கண்மணி, இந்த நாட்டு இளவரசி ஆயிற்று. நீ கேட்பதை கொடுக்காமல் நான் வேற யாருக்கு கொடுக்க போகிறேன்? அப்படியானால் புலவர் பெருமானையும் என்னுடன் அழைத்து கொண்டு போகட்டுமா அப்பா? கண்மணி, நீயும் புலவரும் எனக்கு இரு கண்களுக்கு நிகரல்லவா? நீங்கள் இருவரும் ஒரே சமயத்தில் என்னை விட்டு பிரிந்து விட்டால் என் வாழ்க்கையே இருண்டு போனது போல் இருக்கும் அல்லவா? என் உயிருக்கும் உள்ளத்துக்கும் இன்பம் அளிப்பது கலை அமுதம் அல்லவா? அப்பா, புலவரை பிரிந்தால் என் இதயத்தில் எரியும் இலக்கிய தீப ஒளி குன்றி விடாதா? புலவரே, இது என்ன பிடிவாத குணம் பார்த்தீர்களா? தங்களையும் பிரிந்து நான் எப்படி தனித்திருக்க முடியும்? அரசே, தாங்களோ எனது அன்பு தெய்வம், குணவதியோ எனது இலக்கிய சுடர். இந்நிலையில் நான் யாரை தொடர்வது யாரை துறப்பது என்பது தெரியாமல் தவிக்கிறேன். ஆகையால் தங்களின் ஆணை எதுவோ அதன்படி நடப்பதே என் கடமை. ராஜாதிராஜ ராஜகம்பீர ராஜகுலோத்துங்க சோழன் வருகிறார் வருகிறார் வருகிறார். அரசே வணக்கம். வாருங்கள் வாருங்கள். அதிக தாமதமாகி விட்டதோ? இல்லை இல்லை, இதோ புறப்பட வேண்டியதுதான். குமுதம், சீக்கிரம் போய் குணவதியை அழைத்து வா. உத்தரவு அரசே. மதிவாணரே, மற்ற ஏற்பாடுகள் எல்லாம் முடிந்து விட்டதா? ஆம் அரசே, எல்லா ஏற்பாடுகளும் முடிந்தன. புறப்பட வேண்டியதுதான். குணவதி, அன்னை, தந்தை மற்றும் உள்ள பெரியோர்களை வணங்கிக்கொள். சோழர் குலத்தின் சுடர்மணி விளக்கே, கண்டிப்பும் கட்டுப்பாடும் கவலையும் என்னதென்று தெரியாமல் வளர்ந்த என் அருந்தவ புதல்வி இன்று முதல் தங்கள் அடைக்கலம். அறிவிலும் அனுபவத்திலும் வயதிலும் சிறியவளாகிய குணவதின் பால் குற்றம் காண்பினும் அவளை மன்னித்து மகிழ்ச்சியுடன் அறிவுரை புகழ்த்தி ஆதரிப்பது இனி உங்கள் கடமை. குணவதியின் விருப்பப்படியே எமது அரசவை புலவரை கௌரவ சீதனமாக அனுப்புகிறேன். பெருமை மிக்க அவரை கௌரவிக்க வேண்டியது தங்கள் பொறுப்பே ஆகும். மாட்சிமை மிக்க மன்னரே, சோழர் குல திருவிளக்கை தூண்டி வைக்க போகும் திருமகளும் கலைமகளும் தங்கள் திருமகளே என்பதுதான் எங்கள் முடிவு. புலவர் பெருமானின் வருகை எங்கள் மகிழ்ச்சியை அதிகப்படுத்துவதோடு சோழ மண்டலமே மகிழ்ச்சி அடைகிறது. இந்த மகிழ்ச்சியும் அன்பும் என்றும் நம் இரு நாட்டிற்கிடையே நிலவ எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள் புரிவாராக. சில மாதங்களுக்கு பிறகு சோழனின் வசந்த மண்டபம். உதயனரே, புகழேந்தி புலவர் அரசவைக்கே வருவதில்லையே, என்ன காரணம்? ஆம் அரசே, அரசவைக்கு மாத்திரமல்ல அரண்மனை பக்கம் கூட வருவதில்லை. ஒட்டக்கூத்தர் புலவர்களை சிறையில் அடைத்து வருத்துவதில் அவருக்கு அதிருப்தி அதிகம். இது தங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? என்னிடம்
நேரில் இதை பற்றி புகழேந்தி புலவர் பலமுறை சொல்லி வருத்தப்பட்டு கொண்டார். அரசியல் விஷயங்களில் பிறர் தலையிடுவது குற்றம் அல்லவா? ஆம் அரசே, ஆனால் இதை பற்றி அவர் வேறு யாரிடத்திலும் பேசியதாக தெரியவில்லை. புலவரே, வாருங்கள், இப்படி அமருங்கள். ஏன் ஏதோ பதற்றத்துடன் இருப்பது போல தோன்றுகிறதே, என்ன காரணம்? காரணம் புகழேந்திதான். நான் ஆகம்பாவம் பிடித்து அலைகிறேனாம், பொறாமையால் புலவர்களை சிறையிலிட்டு வதைக்கிறேனாம். ஊர் முழுவதும் தூற்றுவதோடு இன்று நேரிலும் என்னை அவமதித்து பேசிவிட்டான். மேலும் அவனது பாண்டிய நாட்டு தோழனா ஒரு கோமாளி, பெயர் விகடகவியாம். அவன் வேறு எவ்வளவு அவமதித்து பேசிவிட்டான் தெரியுமா? அமைச்சரே, கேட்டீர்களா விஷயத்தை? புகழேந்தின் விஷமம் அளவுக்கு மிஞ்சிவிட்டது. இதற்கு உடனே தக்க பாடம் கற்பிக்க வேண்டும். எந்த புலவர்களுக்காக அவன் பரிந்து பேசுகிறானோ அந்த புலவர்கள் இருக்கும் சிறைச்சாலையிலேயே அவனையும் போட்டு வதைத்தால் அவன் இப்படி எல்லாம் பேசுவானா? ஆம், தாங்கள் சொல்வதுதான் சரி. உடனே செல்லுங்கள். புகழேந்தி எங்கிருந்தாலும் தேடி பிடித்து அவனை சிறையிடச் செய்யுங்கள். உத்தரவு அரசே. சிறைச்சாலை. புலவரே, பழைய நட்பை எண்ணி பார்த்துவிட்டு போகலாம் என்று வந்ததற்கு நல்ல வெகுமதி கிடைத்ததையா? வெகுமதிக்கு என்ன குறை? கவிஞர்களுக்கு வேண்டியதென்ன? 1 நிம்மதியான தனியிடம், 2 வயிற்றுக்கு சிறிதுணவு. இவ்வளவுதானே? 2ம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இறைவனின் படைப்பை எண்ணி இயற்கையின் எழிலை பார்த்து கவிதை எழுத கிடைத்த மிக அரிய வாய்ப்பு. அது மட்டுமல்ல, சிறைச்சாலையை கண்டு நடுங்க நாம் என்ன கோழைகளா? சரி சரி, நண்பனை பார்க்க வந்ததால் தண்டனையில் எனக்கும் பங்கு கிடைத்ததை நினைக்க நினைக்கதான் என் வயிறு எரிகிறது. அடக்கடவுளே, வீட்டை விட்டு, ஊரை விட்டு, மனைவி மக்கள் எல்லாம் விட்டு இதற்காக தானா நான் இங்கு வந்து சேர்ந்தேன்? இதுவும் என் தலையெழுத்தா? ஐயா, உங்களுக்கு மட்டும் தலையெழுத்து இல்லை, எல்லோருக்குமே தான். பரிசில் பெற வரும் புலவர்களை சிறையிலிட்டு வதைப்பதுதான் ஒட்டக்கூத்தரின் வழக்கம். சிறையிலிருந்து விடுதலை அடைய ஏதேனும் வாய்ப்புள்ளதா? மறுமுறை ஒட்டக்கூத்தர் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னால் விடுதலை கிடைக்கும், இல்லை என்றால் மீண்டும் தண்டனைதான். ஒட்டக்கூத்தர் மீண்டும் கேள்வி கேட்க இன்னும் எவ்வளவு நாட்கள் உள்ளன? இன்னும் 3 மாதங்கள் உள்ளது. இந்த 3 மாதம் இலக்கண இலக்கியங்களை போதிப்பதற்கு போதுமானது. இயற்கையில் இறைவனை காணலாம். இங்கே கிடைத்திருக்கும் தனிமையினை பயன்படுத்தி இலக்கண இலக்கியங்களை கற்று இயற்கையை ரசித்து இலக்கியம் படைக்க கிடைத்த மிக சிறந்த வாய்ப்பு இது. ஒட்டக்கூத்தரின் ஆணவத்தை ஒடுக்க கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அனைவரும் பாடம் கற்கின்றனர். சிறைச்சாலை பாடம் போதிக்கும் பாடசாலையாக மாறுகின்றது. 3 மாதங்களுக்கு பிறகு ஒட்டக்கூத்தர் சிறைச்சாலையில் உள்ள புலவர்களிடம் கேள்வி கேட்க அனைவரும் உடனடியாக சரியான பதிலை தெரிவிக்கின்றனர். என்ன மாற்றம் இது? அரைகுறை புலவர் என்று நம்மால் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட புலவர்களா இவர்கள் இன்று திறம்பட பேசுகின்றார்களே. நாம் கேட்கும் கேள்விகளுக்கெல்லாம் உடனே பதில் தெரிவிக்கின்றார்களே. இதற்கு காரணம் யாராக இருக்க முடியும்? நிச்சயம் புகழேந்தியாகவே இருக்க முடியும். சிறைச்சாலையை பாடசாலையாக மாற்றிய புகழேந்தி உண்மையில் எறும்புக்கும் இன்னல் விளைவிக்க தெரியாத நபர். அவரையா நான் பொறாமையால் அரசரையும் தூண்டி சிறையிலிடச் செய்தேன்? நியாயப்படி புகழேந்தி என்னை மன்னிக்க வேண்டும். ஆம், புகழேந்தி என்னை மன்னிக்க வேண்டும். புகழேந்தி, நான் உங்களை தவறாக புரிந்து கொண்டேன். நீங்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும். இது என்ன விளையாட்டு? யார் யாரை மன்னிப்பது? நம்மை மன்னிப்பதும் மீட்பதும் இறைவன் ஒருவனே. நாம் இருவரும் ஒருவர் உள்ளத்தை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு விட்டோம். ஆகையால் இனி உலகில் உள்ளவரை
தமிழ் தாய்க்கு தொண்டு செய்வோம். மன்னிக்கப்படவீர்கள், மன்னிப்போம், மறப்போம், மாற்றத்தை விதைத்திடுவோம். இரு புலவர்களின் கலைத்திறம், மன்னர்களின் ஆட்சித்திறன், மறப்போம் மன்னிப்போம் என்ற மானிட மாண்பை கலைவாணன் நாடகத்தின் வழியாக எடுத்துரைத்த மாணவிகளுக்கு நன்றி. தற்பொழுது மாணவிகளுக்கு விருதுகள் வழங்கி சிறப்பிக்கும் தருணம். மாணவிகளுக்கு விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்க சிறப்பு விருந்தினர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். மாணவிகளின் பெயர் பட்டியலை வாசிக்க எமது கல்லூரியின் ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர் சா கிருபா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Success is a mountain many try to climb, but you have reached the peak ahead of your time. With passion as fuel and excellence as your goal, you have put into your work both heart and soul. Now I invite the following students to receive Dr. APJ Award for Excellence. B. Yogadarshini of BCom, R. Fatima Rizwana of BCom CA, T. Gajashree of MBA, J. Darshini of MBA English, R. Dharani of Tamil, S. Nivedita of MSc Mathematics, A. Henova Renika of Physics, S. Darshini of Chemistry, R. Esther of Zoology, A. Navina of Computer Science, H. Samiha Afrin of BCA, A. Aisha Mufika of FT and CD, V. Anushree of Botany. Now I invite the following students to receive Excellence Award. I am Bhumika of 2nd BCom, K. Kaushika of 2nd Mathematics, M. N. Nandana of 2nd Physics. They say perfection is unattainable, but today we have students who have proven that theory wrong for achieving the rare and prestigious Centum score of 100 out of 100. The Centum Award goes to S. Aarthi of 3rd BSc Mathematics. The Centum Award goes to S. Aarthi of 3rd BSc Mathematics. It takes more than just talent to reach the top. It takes persistence and courage to keep going for securing the highest honors in their class. The Class Topper Award is proudly presented to the students from Department of Commerce, T. Subhashree of 1st BCom, E. Balasatya of 2nd BCom, V. Divya Lakshmi of 3rd BCom, M. Divya of 1st MCom, M. Kausalya of 2nd MCom. From Department of Commerce with Computer Application, S. Fatila of 1st BCom CA, S. Sadia Afrin of 2nd BCom CA, R. Fatima Rizwana of 3rd BCom CA. From Department of Business Administration, M.S. Aisha Nadiro of 1st BBA, S. Archana of 2nd BBA, J. Vishal Lee of 3rd BBA, S. Samita of 1st BBA, S. Hemishri of 2nd BBA. From Department of English, M. Jasira Farvin of 1st BA English, N. Charaprabha of 2nd BA English, G. Srimati of 3rd BA English, V. Gopika of 1st MA English, K. Kausalya of 2nd MA English. From Department of Tamil, S. Bhavana of 1st BA Tamil, S. Harivarshini of 1st BA Tamil, R. Dharani of 2nd BA Tamil, S. Sania Misra of 3rd BA Tamil, S. Durga of 1st MA Tamil, M. Yuvashree of 2nd MA Tamil. From Department of Mathematics, S. Yashmin Banu of 1st BSc Mathematics, K. Ashwini of 2nd BSc Mathematics, A. Pratiksha of 3rd BSc Mathematics, B. Harini of 1st MSc Mathematics, S. Nivedita of 2nd MSc Mathematics. Department of Physics, T. Jayashree of 1st BSc Physics, M. Suchita of 1st BSc Physics, A. Henova Renika of 3rd BSc Physics. From Department of Chemistry, S. Deepika of 1st BSc Chemistry, S. Menaka of 2nd BSc Chemistry, B. Janadul Firtos of 3rd BSc Chemistry, D. Shalini of 1st MSc Chemistry, S. Rachita Barkin of 2nd MSc Chemistry. From the Department of Botany, S. Srimati of 1st BSc Botany, M. Saumya of 2nd BSc Botany, A. Dharani of 3rd BSc Botany. From Department of Zoology, M. Shivashree of 1st BSc Zoology, R. Abhinaya of 2nd BSc Zoology, S. Safrina of 3rd BSc Zoology. From the Department of Computer Science, G. Sainab Jahina of 1st BSc CS, S. Bhavyashree of 2nd BSc CS, P. Saraswati of 3rd BSc CS, E. Kaushika of 1st MSc CS, A. Apsar Banu of 2nd MSc CS.
From the Department of BCA, From the Department of BCA, M. Asmia of 1st BBA, R. Sono of 2nd BCA, H. Shamiha Afrin of 3rd BCA. From the Department of FD and CD, From the Department of FD and CD, S. Varsha of 1st BSc FD and CD, A.M. Ashika Afrin of 2nd BSc FD and CD, A. Aisha Mufika of 3rd BSc FD and CD. From the Department of Tamil, from the Department of A&ML, G. Keetika of 1st BSc A&ML. Language is the dress of thought, and today we honor those who have dressed their thoughts in perfection for achieving the highest mark in both Tamil and English. The Language Excellence Award goes to B. Ritika of 3rd BCom, secured in Part 1, G. Kalayasi of 3rd Mathematics, secured in Part 2. Reliable as the dawn through sun and rain, a perfect record we are proud to sustain. Here are the students who are receiving 100% attendance prize. From the Department of Commerce, K. Varshini of 1st year, P. Pavitra of 2nd year, S. Saumya of 2nd year, R. Abhita of 3rd year, M. Harini of 3rd year. From the Department of Commerce with Computer Application, G. Nivedita of 1st year, J. Durga of 2nd year, A. Priyadarshini of 2nd year, P. Supriya of 2nd year, J. Haza of 2nd year. From the Department of Business Administration, R. Ranjani of BBA, K. Haridarshini of 2nd MBA, S. Satya of 2nd MBA. From the Department of English, R. Amali Gladia of 2nd BA English, H. Aisha Rahmat of 2nd BA, S. Rajastri of 2nd MA, J. Darshini of 2nd MA English. From the Department of Tamil, I invite N. Sivapriya of 2nd MA. From the Department of Mathematics, I invite P. Pradeepa of 2nd year, K. Ashwini of 2nd year, K. Kaushika of 2nd year, and R. Raghavi of 2nd MSc Mathematics. From the Department of Physics, I invite P. Inba Antony Saptika of 2nd year and K. Vivega of 3rd year. From the Department of Chemistry, I now invite S. Sendamal Arasi of 1st year, K. Tulasi of 2nd year, S. Saumya of 3rd year, R. Abhinaya of 3rd year, and M. Sumita of 1st MSc, K. Bhuvana of 2nd MSc Chemistry. From the Department of Botany, M. Saumya of 2nd year, A. Desika of 2nd year, K. Satyapriya of 3rd year, V. Anushri of 3rd year, and M. Sobia of 3rd year. From the Department of Zoology, M. Pavitra of 2nd year, U. Sarala of 3rd year, B. Kaushika of 3rd year, and R. Abhinaya of 3rd year. From the Department of BCA, E. Kartika of 1st year, R. Jayadarshini of 1st year, C. Abhinaya of 2nd year, S. Divya from 2nd year, S. Kavipriya from 3rd year, K. Vaishnavi from 3rd year, and S. Vidya Lakshmi from 3rd year. From the Department of Computer Science, I invite S. Habibunisha of 1st year, G. Harini from 1st year, G. S. Malarvili of 1st year, K. S. Indumadi from 2nd year, V. Nikila from 2nd year, K. Kalavili of 3rd year. From the Department of Fashion Technology and Costume Designing, I invite A. Divya Darshini of 1st year to receive the award.
From the Department of AI and ML, I invite J. Abu Fahima Farwin of first year and S. Girja from first year. Music is the universal language of mankind, and these students speak it with absolute precision for their tireless rehearsals, their impeccable timing, and for adding soul to every ceremony. Now I present the bad students. S. Vetriselvi of 3rd BA Tamil, R. Priyadarshini of 3rd BA Tamil, P. Girija of 3rd BA Tamil, J. Jayashree of 3rd BA Tamil, P. Priyanka of 3rd BA Tamil, S. Kavanila of 3rd BA Tamil, M. Sopika of 3rd BA Tamil, Sai Priya R. of 3rd BCom, M. Malini of 3rd BSc CS, V. Gauri Manogari of 3rd BCom CA, S. Abhinaya of 3rd BA Tamil, S. Abanna of 3rd BA Tamil, V. Desika of 3rd BSc Zoology. It is not the medal or the trophy you hold, but the story of courage bravely told. With honor as armor and fair play as your guide, you have filled our institution with immense pride. Our students have participated in the Tiruvarur District Powerlifting Tournament, which was held in New Bharat Metric Higher Secondary School, and they got junior and senior level overall championship. And the students are S. Cynthia of 3rd BA English, M. Malini of 3rd CS, S. Viganya of 3rd BA Tamil, J. Vijay Lakshmi of 2nd BBA, S. Nikita of 1st BSc Zoology, P. Maha of 1st BBA, S. Muthulakshmi of 1st BBA, R. Darshini of 1st BBA, E. Inia of 1st BBA, N. Nishalini of 1st BBA, R. Akilandeshwari of 1st BBA, R. Rakshaya of 1st BBA.